Good morning, students. Today we are going to the 34 question. What it tells us: find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points minus 2, 3, 5 and 1, minus 4, 6 in the ratio 2:3 externally ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Okay. So solution ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? given data, so there is a line segment is there. This line segment, it is formed by the two joining points. It means this is considered A and this is considered as a B. So A point is minus 2, 3, 5 and B point is 1, minus 4, 6 and this line segment cut by one more point. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು ಎ ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಲೈನನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇನ್ ದ ರೇಷೋ. ಯಾವ ರೇಷೋಗಳು? ಹಾಗಾದ್ರೆ 2:3. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 2:3 ರೇಷೋದೊಳಗೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾವು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಅಂತಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ. ವಾಟ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಕಾಮ ಜೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು minus n x1 divided by m minus n and m y2 minus n y1 divided by m minus n and m z2 minus n z1 divided by m minus n. Okay, now this is an important formula. There is a section formula, a point which cuts the line segment joining the two points A and B externally. ಹೌದಾ? ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಕಟಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈನ್ ಸಿಗ್ಮೆಂಟ್. Okay, so this is the first point is considered as a x1 and y1 and z1. These are considered as a x2 and y2 and z2. This is considered as a m and this is considered as a n. Okay, now apply these are all the points. What will it will exactly gives x, y, z. So what is m? m andre 2, x2 andre 1 minus n andre 3, x1 andre minus 2 divided by m minus n andre 2 minus 3, 2 minus 3 comma next m andre it means 2 of y2, so minus 4 minus of 3 of y1 andre 3 divided by 2 minus 3. Next similarly, so m it means 2, z2 andre 6 minus 3, z1 andre 5 divided by 2 minus 3. Next one, simplify all these values. What we getting? X, y, z is equal to, simplify madri hagadre 2 into 1 is 2, minus into minus plus, minus into minus plus ಆಗುತ್ತೆ, 3 2 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 minus 3 ಅಂದ್ರೆ minus 1. 2 into minus 4 is minus 8 minus 9 divided by minus 1 comma 2 into 6 is 12 minus 15 divided by so minus 1. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 8 by minus 1 minus 17 by minus 1 and minus 3 divided by minus 1 ಅಂದ್ರೆ minus 8 minus minus cancel ಆದ್ರೆ 17 minus minus cancel ಆದ್ರೆ it means 3. so ಹಾಗಾದ್ರೆ which option is correct? x, y, z are minus 88 17 3. which option is correct? ಹಾಗಾದ್ರೆ second option is correct, minus 8 17 3. Next 35 question. So read that one. Find the ratio. Find the ratio in which the yz plane divides the line segment formed by joining the points. So hagadra one, there is a line segment is there. So there is a line segment. This line segment formed by the two points. ಈ line segment ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. So those are 2 points are minus 2, 4, 7 and b of 3 minus 5 and 8. So this line segment cut by the one more point that is considered as a point P.
P is cut the AB. So in that, so where it is line present, YZ plane. Where it is line is present, YZ plane. It means that YZ plane ಒಳಗೆ ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, X ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, Y and Z. This P is a point which divides the AB line in the ratio of, what ratio? They are asking the question only. ಅವರೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರೇಷೋವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೇಷೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಇದೊಂದು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗೈತೋ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕಟ್ ಆಗೈತೋ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದು 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದು 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕಟ್ ಆಗೈತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದ. ನಾವು ಜನರಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾಗ ರೇಷೋವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರಲ್ಲಿ, ಎಮ್ ಈಸ್ ಟು ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವಲ್ಲಿ, ಸೊ ಎಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕೆ ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಸಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಸೊ 1 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, 1 ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ರೇಷೋ ಓನ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೇಷೋ ಕೇಳಿದ್ದಾನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ರೇಷೋ ಕೇಳಿದ್ದಾನ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಗೇನ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಯಾವುದು? ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, mx2 ಪ್ಲಸ್ nx1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m ಪ್ಲಸ್ n ಆ್ಯಂಡ್ my2 ಪ್ಲಸ್ ny1 divided by m plus n mz2 plus nz1 divided by m plus n. So they are given data, these are all the given data. We can keep these given data in this formula. What we will get, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ, x y z ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ p ಪಾಯಿಂಟಿನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 0 ಐತಿ, ವೈ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಇಡ್ರಿ, ಜೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೆಡ್ ಇಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೈ ಜೆಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಜೆಡ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೀಪ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಕೀಪ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಎಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಎಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. x2 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, x2 ಅಂದ್ರೆ 3 ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ x1 y1 z1 and these are considered x2 y2 z2. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ, n ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರಿ, x1 ಅಂದ್ರೆ -2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m ಪ್ಲಸ್ n ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ k ಪ್ಲಸ್ 1 ಕಾಮ m ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ k, y2 ಅಂದ್ರೆ -5 ಪ್ಲಸ್ n ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 ಆಫ್ 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ k ಪ್ಲಸ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ m ಅಂದ್ರೆ k, z2 ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ 8 ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಫ್ z1 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 7 divided by k plus 1. These are all given data, we can fill in the formula only. Okay now, what we will doing next, what we will doing here, if suppose they are asking the, if suppose they are asking the what ratio ಅನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ, just observe again, don't go to the solve, these are all equations not needed. What we are needed only, we needed the ratio. ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ, ರೇಷೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಕಾಗೈತಿ. ಈ 3 ಇಕ್ವೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ y ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಅಬ್ಟೈನಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ k ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ನಂಬರ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟರ್ಮ್, ಆ ಕಡೆ 0 ಯಾವುದೈತಲ್ಲ ಆ 0 ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟರ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ 0 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು 3 ಈಸ್ 3k ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಇಂಟು -2 ಈಸ್ -2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1. ಓಕೆನಾ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೈ ಜೆಡ್ಗಳನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ ಜೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ರೇಷೋ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಇದರ ಮೂಲಕ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, 0 ಇಂಟು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ 3k -2, ಈ -2 ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ರಿ, +2 ಆಯಿತು. 3k ನಮಗೇನು ಬೇಕು, ಕೆ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 3 ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ರಿ, 2/3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ. ಕೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ 2/3. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್
ಸೊ k is to 1 is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 is to 3. Which one is correct ಹಾಗಾದ್ರೆ? So here second answer is correct. Second option is correct. Next question is 36. Find the centroid of triangle, the midpoint of whose sides are d of 1, 2, minus 3, e of 3, 0, 1 and f of minus 1, 1, minus 4. So ಹಾಗಾದ್ರೆ they are given 4 options. Which one is correct? ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? centroid of triangle ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನವ. So here this is takes as a triangle. These are ABC are the vertices. They are asking like that centroid of triangle what it is ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. x y z what it will be have fun ಏನಾಗುತ್ತೆ x y z ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. How it is possible? So just only it's very simple question. Apply the formula of this one centroid of a triangle, we can get the answer of this one centroid of triangle. So ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ? It is considered d, it is considered as a d and e and this is considered as a f. D is 1, 2 and minus 3, e is 3, 0, 1, f is so minus 1, 1 and minus 4. So hagadra apply the formula, which is the formula x y z is equal to x1 plus x2 plus x3 divided by 3, y1 plus y2 plus y3 divided by 3 and z1 plus z2 plus z3 divided by 3. This is one of the important formula of the centroid of the triangle. That's why we can fill all those values. ಏನಾಗುತ್ತೆ x y z is equal to x1 plus x2 plus x3 ಅಂತಂದ್ರೆ so this is consider x1 y1 z1 and this is consider x2 y2 z2. This is considered as a x3 y3 z3. What will happen ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ x1 plus x2 plus x3 ಅಂತಂದ್ರೆ 1 plus 3 minus 1 by 3 comma y1 plus 2 plus 0 2 plus 0 y3 ಅಂತಂದ್ರೆ plus 1. So divide by 3 comma so it means z1 it means minus 3 plus z2 ಅಂದ್ರೆ 1 plus z3 ಅಂದ್ರೆ minus 4 it means minus 4 divided by 3. What will happen? X y z is equal to minus 1 plus 1 get cancels remaining 3 by 3 comma 3 by 3 and so minus 1 minus 4 under minus 7 plus 1 under minus 6 by 3. What will happen? 3 3 it remaining it's also remaining 1 3 1s are 3 2s are minus 6 under minus 2. Which one is correct hagadra? 1 1 minus 2. Second option is correct. Centroid of a triangle 1 1 minus 2. Next one 37 question is ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ 37 question ಒಳಗಡೆ 4 vertices ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. By use those 4 vertices we are identifying that quadrilateral is which one? ಆ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಆ 4 ವರ್ಟೈಸಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೋ ರೋಂಬಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯಾವುದು ಆಗಲ್ವೋ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಓಕೆ so we can consider one rough diagram about a quadrilateral. This is we don't tell about this is an square, this is a rhombus, this is a rectangle. It's just a rough diagram. ಒಂದು ರೆಡ್ diagram ಅನ್ನು ತಗೋಣ A B C D. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏದರ ವರ್ಟೈಸಸ್ ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ 5 minus 1 1 B ದರ ವರ್ಟೈಸಸ್ 7 minus 4 and 7 C ದರ ವರ್ಟೈಸಸ್ 1 minus 6 10 and D ದರ ವರ್ಟೈಸಸ್ minus 1 minus 3 4. ನಿಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಡಯಾಗೋನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್. ಈ ಡಯಾಗೋನಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದರೊಳಗಡೆಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ರೋಂಬಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್
ಬಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಡಯಾಗೋನಲ್ಸ್ಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ನೀವು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಯಾಗೋನಲ್ಸ್ಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಡಯಾಗೋನಲ್ಸ್ಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿಗೆ ಸಿ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಎ ಬಿಗೆ ಬಿ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಫೈಂಡ್ ಎ ಬಿ. ಆ ಬಾಹು ಎ ಬಿ ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಎ ಬಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ವರ್ಟೈಸಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ. ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ದೇರ್? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. x2 ಮೈನಸ್ x1 ಅಂದ್ರೆ 7 ಮೈನಸ್ 5 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ -4 ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ -1 ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಬರೀಬೋದು ಇಲ್ಲಿ +1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್. ಸೊ Z2 ಮೈನಸ್ Z1 ಅಂತಂದ್ರೆ 7 ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 7 ಮೈನಸ್ 5 ಅಂದ್ರೆ 2 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ -4 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ -3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 7 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ 6 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 4 -3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 9 ಪ್ಲಸ್ 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ 36. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 ಪ್ಲಸ್ 36 ಅಂದ್ರೆ 49. ದಿಸ್ ಇಸ್ 49 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು 7 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಎ ಬಿ ಈಸ್ 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಒನ್ ಬಿ ಸಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಿ ಸಿ. ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ. ಬಿ ಸಿ ಬಿದಿಂದ ಸಿಗೆ ಹೊಂಟತಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಆಗಿರಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಆಗಿರಲಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ x2 ಮೈನಸ್ x1 ಅಂದ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ 7 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ -6 ಪ್ಲಸ್ 4 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 10 ಮೈನಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ 1 ಮೈನಸ್ 7 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ -6 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, -6 ಪ್ಲಸ್ 4 ಅಂದ್ರೆ -2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 10 ಮೈನಸ್ 7 ಅಂದ್ರೆ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದು 36 ಪ್ಲಸ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 9. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ 49. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 7. ಇದೇನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ 7 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸಿ ಡಿ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫನ್ -1 ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಗಳನ್ನು x1 y1 z1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ, ಡಿಗಳನ್ನು x2 y2 z2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿ ಡಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ -1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ -3 -6 ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ -6 ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ +6 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್. ಸೊ 4 ಮೈನಸ್ 10 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ -1 ಅಂದ್ರೆ -2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, -3 ಪ್ಲಸ್ 6 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಮೈನಸ್ 10 ಅಂತಂದ್ರೆ -6 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ -2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 4 9 ಪ್ಲಸ್ 36. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ 7. ಹೌದಾ? 36 ಪ್ಲಸ್ 4 ಅಂದ್ರೆ 40 ಪ್ಲಸ್ 9 ಅಂದ್ರೆ √49 ಅಂದ್ರೆ 7 ಬಂತು. ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ 7 ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎ ಡಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೀವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎ ಡಿ ಕೂಡ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಎ ಡಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎದಿಂದ ಡಿ ಹೊಂಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಆಗಿರಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ಆಗಿರಲಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ವೈಸ ವರ್ಸ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವೇನನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ತಗೊಳ್ರಿ, ಎ ತಗೊಳ್ರಿ. 5 ಮೈನಸ್ 1 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಈಸ್ -1 -3 4. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ x2 ಮೈನಸ್ x1 ಅಂತಂದ್ರೆ -1 -5 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ -3 ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 4 ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದು -1 -5 ಅಂದ್ರೆ -6 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, -3 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ -2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ -6 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 36. 4 ಪ್ಲಸ್ 9 ಅಗೇನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 7. ದಿಸ್ ಈಸ್ 7. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದಾಗುತ್ತಿದ್ದು? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ 2 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೋಂಬಸ್ ಆಗಬೇಕು. 2 ಚಾನ್ಸಸ್ ಅದು. ಇದರೊಳಗೂ ಕೂಡ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ ಡಯಾಗೋನಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವೆ, ರೋಂಬಸ್ಸು ಡಯಾಗೋನಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಯಾಗೋನಲ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎ ಸಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎ ಸಿ
1 minus 5 whole square plus next minus 6 plus 1 whole square plus 10 minus 1 whole square. It means that 1 minus 5 andra minus 4 whole square, minus 6 plus 1 andra minus 5 whole square, 10 minus 1 ಅಂತಂದ್ರೆ 9 whole square. It means 16 ಆಯ್ತು plus 25 plus 81 ಅಂದ್ರೆ 81 25 16 it means 12 1 122. It means your 122. So this is the AC is root of 122. Similarly calculate BD. How much is there? BD ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. BD ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? BD is, so it is minus 1 minus 7 whole square plus of minus 3 plus 4 whole square. So similarly 4 minus 7 whole square. It means ಏನಾಗುತ್ತೆ minus 1 minus 7 ಅಂತಂದ್ರೆ minus 8 whole square plus minus 3 plus 4 ಅಂದ್ರೆ 1 whole square plus minus 3 whole square. It means minus 8 whole square ಅಂದ್ರೆ 64 plus 1 plus 9 ಅಂದ್ರೆ it means 65 plus 9 ಅಂದ್ರೆ 44. So 74. It means CD ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ root 74. This is both diagonals are not equal. It means this is a rhombus. ಹಾಗಾದ್ರೆ 37 ಕ್ವಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೋಂಬಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Students, remaining statistics and permutation combination CET questions already we are discussed in the offline classes. So please go through your notes. Those are all questions already solved. Now we come to the last chapter, complex number. Already ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. There is half of the syllabus is cut down in this year. So here in this chapter every year definitely ask the one question. CET, JEE we don't tell about definitely. So CET they are apply the one question. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ. So it's also very simple question. ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ. This question is asked in the year of 14. Modulus and amplitude ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. Modulus and amplitude of, this is a one equation. This is considered equation. This is not a complex number. When it is converting, when it is form a complex number, this is converting into a plus ib form. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಅಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನು ಹಿಯರ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. So because of this word is in the, so that is cut up syllabus, that's why we didn't know about that is a word of amplitude. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಗೊತ್ತೈತೆ ನಮಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ ಜನರಲ್, ಫಾರ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ this is considered just equation, it's not an complex number. So ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ this is considered z is equal to 1 plus 2i divided by 1 minus I whole square. Before we going to determine the modulus and amplitude, first you should convert this equation into complex number. It means a plus ib form. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಈ equation ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? a plus ib ಫಾರ್ಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ z is equal to 1 plus 2i ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 minus I whole square ಐತಿ. 1 minus I whole square ಐತಿ. ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ a minus b whole square. a minus b whole square ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿಬಿಡ್ರಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು I minus of 1 square is 1. So I square is I square minus of a square plus b square minus 2ab. ಅಂದ್ರೆ minus of 2 into a into b ಅಂದ್ರೆ 1 into I. It means 1 into I ಅಂದ್ರೆ 2i ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ z is equal to 1 plus 2i divided by 1 minus of 1 plus, already we know about this one, I square value what will get. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ I square value ಏನು? minus 1.
and minus of 2i. Okay na? Here there is a two numbers plus 1 and minus 1, both are cancels. Remaining ಏನು ಉಳಿತು ಹಾಗಾದರೆ remaining z is equal to 1 plus 2i divided by 1. This minus can be multiplied into this minus, so it will gives the value of plus, minus into minus plus, plus of 2i. This is not, it becomes, now it didn't becomes the value of a plus ab form. When it is converting into a plus ib form, that's and that position only it is possible to determining the modulus and amplitude. ಹೌದಿಲ್ಲ, ಇದು a plus ib ಫಾರ್ಮ್ ಬರಬೇಕು. a plus ib ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ i ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಐ ಏನಾಗಿರಬಾರ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಐ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಸ್ ದೇ, ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್. ಅಕರ್ಣಿಕಾರಕವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಕರ್ಣಿಕಾರಕ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತೈತಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹೌದಿಲ್ಲ, ಅಕರ್ಣಿಕಾರಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಸೊ ಸೈನನ್ನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸಾರಿ ಸೊ ಡಿವೈಡೇಷನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. 1 minus 2i ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 minus 2i ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. 1 plus 2i into 1 minus 2i ಅಂದರೆ a plus b a minus b, a plus b a minus b ಏನಾಗುತ್ತೆ, a plus b a minus b ಅಂದ್ರೆ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 into 1 1 square plus into minus minus 2i whole square. Again apply the same a square minus b square. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ a plus b a minus b ಐತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1 square minus 2i whole square. z is equal to 1 square is 1 minus 2 square ಅಂದ್ರೆ 4i square divided by 1 minus 4i square. z is equal to 1 i square ಅಂದರೆ minus 1. ಹೌದಾ? ಸೊ 1 minus 4 into minus 1, 1 minus 4 into minus 1, z is equal to ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ 1 plus 4 divided by 1 plus 4, so is equal to 5 by 5, both are cancels 1. z is equal to ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ a plus ib. ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 plus i0 ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟು, 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್. ಹೌದಾ? ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಿ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಆಸ್ ಅ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಜೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೆಡ್ಗೆ 2 ಗೆರೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅಂದು ಬರೆದ್ರಿ. ಎ ಬಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರಮ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಬಿ. ಹೌದಾ? ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಿರುತ್ತಾ? ಎ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಿರುತ್ತಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಬಿ. ಅಪ್ಲೈ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಐತಿ, 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 0 ಐತಿ, ಜಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಈಸ್ 1. ಏನಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರ್ ಈಸ್ 1 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ. ಆರ್ ಈಸ್ 1. ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? 1 ಯಾವ್ದು ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ಬಿ ಐತಿ, ಸಿ ಐತಿ, ಡಿ ಐತಿ. ಇವು ಮೂರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಈಗ. ಓಕೆನಾ? ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಗೋ ಟು ದಿ ಅಗೇನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ there is a polar form of complex number. ಪೋಲಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ. ಪೋಲಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ? polar form of complex number. Here r is related to the cos theta and sin theta both. So ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು? r of cos theta ಪ್ಲಸ್ ಐ ಆಫ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀರಿ? ಪೋಲಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. z is equal to r of cos theta plus i of r sin theta ಐತಲ್ಲ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ.
ತೀಟಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ತೀಟಾ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ ತೀಟಾವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪೋಲಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರನ್ನು ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೋಲಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನೋಡಿರಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಆಫ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಾನ 1 ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 0. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಪೋಲಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಬಿ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ 0. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೋಡಿರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡಿರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರ್ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಐ ಸೇಮ್ ಐತಿ. ಆರ್ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ 1 ಇಂಟು ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. 1 ಇಂಟು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೈನ್ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ರಿ. ತೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 0. ಇಟ್ಸ್ ಸೈನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ 0. ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನು ಬರುತ್ತಾ 0ನ ಬರುತ್ತಾ. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ಸು 1, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡು 0. ಇಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Next we go to the second question. This question is asked in the year of, so in the year of the 15 ಒಳಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ. ಸೊ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಇಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಜೆಡ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. 0, 1, 2, 3 ಆರ್ ದ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಜೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ವಾಟ್ ದಿ ಆರ್ ಗಿವನ್? √3 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ 3i ಪ್ಲಸ್ 4 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8 ಪ್ಲಸ್ 6i ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐತೆ. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. Here in this equation it is considered as a 3 complex numbers. ಹೌದಿಲ್ಲೋ? ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅದಾವು? ಇದು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರೇ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರೇ, ಇದು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರೇ. ಹೌದಿಲ್ಲೋ? ಸೊ ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾವು ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ √3 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ 1 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬೋದಾ? ಸೊ Z1 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಜೆಡ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ Z1 ಕ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ 3i ಪ್ಲಸ್ 4 ಅನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ Z2 ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ Z2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದನ್ನೇನು ತೊಗೊತೀನಿ Z3 ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ. Z3 ಆಫ್ 2 ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಜೆಡ್. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತೆ ಈಗ? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಜೆಡ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಜೆಡ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಮಾಡ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ಮಾಡನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡಿರಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಾಡ್ ಆಫ್ Z1 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಮಾಡ್ ಆಫ್ Z2 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡ್ ಆಫ್ Z3 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡ್ ಆಫ್ Z1? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಾಡ್ ಆಫ್ Z1? ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮಾಡ್ ಆಫ್ Z1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ √3a ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡ್ ಆಫ್ Z1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ √3. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ √3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 5ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಿದು? ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ √3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ ಈ ರೂಟ್ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾವು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √4 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೊ Z2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ Z2 ಕಂಡಿಡ್ರಿ ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ Z2 ಮಾಡ್ ಆಫ್ Z2 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3i ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸ, ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಬರ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ 4 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ 3. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟು 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 16 ಪ್ಲಸ್ 9
ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ 25 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ ಆಫ್ Z3 ಕಂಡಿಡ್ರಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ 8, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ 8 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 6 ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 8 8 64 ಪ್ಲಸ್ 36, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 100 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ 100 ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ 10 ಆಗುತ್ತೆ. ರೂಟ್ ಆಫ್ 100 ಇಸ್ 10. ಓಕೆ, fill these are all the values inside the values. Z modulus of Z is equal to mod Z ಎಷ್ಟೈತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 ಐತಿ, mod Z1 ಅಂದ್ರೆ 2, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಐತಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ Z2 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 5, ಸಾರಿ ಇದು ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 3, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ 2 ಐತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು Z3 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಸಾರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 2, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 10 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ 8, 5 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 100, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 25 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 100. ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ, 25 1s 25 4s 4 1s 4 2s, ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್.